आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा प्रात शौच मज्जन करे, अलंकार को तार। हीरे मुक्ता गोल जे, सोहत सेत उदार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार जो गुरु की साजी नवाजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप जी अत्यंत वਡਭਾਗੇ हो जो गरीब नवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पवित्र चरणों च संध्या के दीवाना दीयां हाजरियां भर के अमृतमयी गुरु की बाणी दे पाठ कीर्तन सरवण कीते हैं। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपीए लाए ध्याना। कीर्तन ते कथा की बड़ी वड्डी महिमा सतगुरु जी ने अपनी बाणी च दसी है। हर रोज़ आप जी जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की लड़ीवार कथा फरीदकोट टीके विचों महापुरुषों के अस्थानों की जो मर्यादा है, महापुरुष बाबा नानक सिंह जी जिन्हों ने खालसे पंथ विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सत्कार का प्यार का भगती का प्रवाह चलाया। उन्हों की ये मर्यादा है कि शाम को फरीदकोट टीके की कथा करनी। वो आप जी ने सरवण की है। उपरंत नितनेम होए हैं, कीर्तन होया। आओ हुण मन बिरतियां सतगुरु कलगीधर जी के इतिहास नाल जो लड़ी चल रही है श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ विच 100 साखी के प्रकरण आए हैं। ये 100 साखी जिहड़ी साध संगत जी भाई राम गोयर जी ब्रह्म ज्ञानी ने 500 साखियां लिखवाइयां सन। 400 साखियां 4 पोथियां अलोप हो गई जंगा युद्धां के समय विच। पर भाई संतोख सिंह जी ने उस तो पहला वो सारा इतिहास अपने ग्रंथ विच श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ विच साँभ लिया। तो उत्थों आप एक कथा सुन रहे हैं। भाई राम कौर जी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी की अंश वंश खालसे नूं 10 गुरुआं की कथा सुनाई है। ये कथा ही भाई संतोख सिंह जी ने काव्य रूप में लिखी है। मन बिरतियां श्री आनंदपुर साहब लै चलीए। कलगीधर पातशाह महाराज के चरणों च सुरती जोड़ के प्यार सहित आखिए सतनाम वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। दोहरा प्रात शौच मज्जन करे, अलंकार को तार। अमृत वेले पातशाह जी सवा पहर रात रहिंदी उठिया करते सन। 2-2:30 बजे उठ के इशनान करना ते आप ध्यान विच सिमरन विच लीन हो जाना। दिन चढ़े तक गुरबाणी का कीर्तन नितनेम पूरा करके अपने बादशाही वस्त्र पहनने। अलंकार को धार जो महाराज के शस्त्र वस्त्र हैं, सुंदर गहने हैं, वो पहने हैं। हीरे मुक्ता गोल जे, सोहत सेत उदार। महाराज सच्चे पातशाह जी के हीरे मोती गोल गोल बड़े सुंदर चिट्टे रंग दे वो गहणियां विच जड़े हुए हैं, कलगी विच जड़े हुए हैं। ते महाराज सच्चे पातशाह राजन के राजा, महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है। मेरे लालन की शोभा, सत नवतन बन रंगी शोभा। सुंदर स्वरूप सतगुरु पातशाह जी शोभाएमान होए ਹਨ। निशानी छंद सेत तरह दस्तार सिर जामा गर सीता। आज सच्चे पातशाह चिट्टा ही दुमाला सजाया है ते चिट्टी ही महाराज ने पोशाक पहनी है। सेत दकूर सफूल सेत का सेत समेता। और चिट्टा ही मोढ़े ते हजूरिया लिया है
ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਛਹਿਰਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਡਗਨ ਮਹਿਪੂਰਨ ਸਸੀ ਜਿਮ ਸੇਤ ਸੁਹਾਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਮ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਕੇ ਸੇਵਕ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਦੁਮਾਲਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਚੋਲਾ, ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਕਮਰ ਕਸਾ, ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹਜੂਰੀਆ ਤੇ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਨ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਕਟ ਇੱਕ ਸਭਾ ਕੇ ਨਿਤ ਲਿਪਹਿ ਸੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕੰਧ ਦੀ ਲਿਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਧ ਨੂੰ ਲਿਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਗਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਧਾਂ ਲਿਪ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੋਠੇ ਲਿਪ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਲੇਪਣੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਧ ਲਿਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਧ ਦੀ ਲਿਪਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ। ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਨਹਿ ਲਿਪੀ ਸੋ ਆਏ ਪਹਿਲੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਧ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਠੇ ਲਿਪਤ ਜਿਹ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਲੇਪਨੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਧ ਲਿਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਮੀਪੀ ਅਲਪ ਹੀ ਸੇਵਕ ਪਰਵਾਰੇ। ਕੋਲ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਜਿਆ ਅਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲਾਗਲੀ ਦੀਵਾਰ ਲਿਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਧ ਦੀ ਲਿਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਪਹਿ ਹੱਥ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬਹੁ ਸ਼ੀਕਰ ਕਰੰਤਾ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਲੇਪਨੀ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਧ ਦੀ ਲਿਪਾਈ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆਂ। ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰ ਤੇ ਡਰ ਪੰਤਾ। ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਬੇੜਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਧ ਲਿਪ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਕੰਧ ਲਿਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੇੜਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਧਾਂ ਲਿਪਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਹੱਥ ਬਚਾਏ ਉਠ ਪੁਣ ਛੀਂਟ ਤੁਰੰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਦਿਆਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਛੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛਿੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਘਰ ਜਾਮਾ ਸਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਹ ਪਰੀ ਪਖੰਤੇ। ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਸਾਰੇ ਬਸਤਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਸਤਰ ਸਨ ਤੇ ਗਾਰੇ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੋਲੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤੀ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਇਸ ਭਾਂਤ ਉਬਾਚਾ। ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚੋਜ ਨਿਆਰੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਗਾਰੇ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਠੋ ਲੇਪਨੀ ਸਿੰਘ ਕੈ ਇੱਕ ਹਤੋ ਤਮਾਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਠੋ ਬਈ ਸਿੰਘੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ, ਇੱਕ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਸੁਣ ਆਇਸ ਕੋ ਉਠੇ ਬਹੁ ਪਹੁੰਚੇ ਉਤਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਤਮਾਚਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਪਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਤਮਾਚੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਤਮਾਚੇ ਸਭਨ ਹੂੰ ਤਿਸ ਹੋਸ਼ ਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੁੱਡਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੌਂਦਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਭਇਓ ਬਿਸੁਧ ਦੇਖਿਓ ਗੁਰੂ
ਕਾਨ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਬਹੁਤ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁ ਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰੋ, ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੇਦ ਅਦਕ ਜੁਤ ਜਾਨ ਕੈ ਪੁਨ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਸ਼ਟ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਉਂ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਇਸ ਕਉ ਮਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਧੰਨ ਸਿੱਖੋ ਬਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਦਬ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਸਿੰਘ ਸਭ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਲਿਪਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸਨ ਪਰ ਕਰ ਤਲਹਤੇ ਕੀ ਬੁਰਾ ਬਡੇਰਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਾੜੇ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਸਭ ਅਦਬ ਕੇਸ ਕੋ ਠਾਣੈ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਾਰੀਆਂ। ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਖ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੌਂਦਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾੜੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਦਮਾਲੇ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਬਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋ ਤਾੜਹ ਕਰ ਜੋਈ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਬੇਕਾਬੂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਾੜੀ ਤੇ ਪੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਮਾਰਨਾ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਮਾਰਨਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਦਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੇ, ਪੱਗ ਤੇ, ਸਿਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਲਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੂਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੱਥ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਗਰ ਕੋ ਬੈਰੀ ਅਹੈ ਲਖੀਐ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪੱਕੀ ਜਾਣ ਲਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਮਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀਨ ਅਨਰਥ ਗੁਨਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿਨ ਪਰ ਮਾਰਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਭਾਵ ਦਾੜੀ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਤੁਮ ਭਾਖੋ ਤਿਮ ਕਰਿਓ ਜਿਮ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਬਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ,
ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਟਣ ਡੈ ਪਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਕਮ ਕਾਹਦਾ ਮੰਨਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪਰ ਸੁਣੀਏ ਹਮ ਕਹਿਓ ਕਿ ਉੱਠ ਕਰ ਮਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਪਰ ਸੁਣੀਏ ਹਮ ਕਹਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਧਨ ਪਰ ਹਤਨੋ ਉਚਿਤ ਥੋ ਜਿਨ ਪ੍ਰਥਮ ਉਭਾਰੋ। ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਾੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਪੇੜ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਤੀਏ ਕੋ ਹਟ ਰਹਿਣ ਥੋ ਇਸ ਬਿਦ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਰਤੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਬਸ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ ਇਕੱਲੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡਹਿ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਪੂਰਨ ਭਇਓ ਜਿਵ ਕੀਨ ਬਖਾਨੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮ ਕਰਬੋ ਬਨ ਆਵਈ ਤੁਮ ਸਭ ਨੇ ਮਾਰਾ। ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁੱਟਣ ਡੈ ਪਏ। 10-20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਬੌਂਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਲਪ ਗੁਨਾਹੀ ਜਾਨੀਐ ਹੋਈ ਬਹੁ ਮਾਰਾ। ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ? ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚੋਲੇ ਤੇ। ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਓਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗਲਤੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟੀ, ਗਲਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਹੋ ਤੋ ਤੂੰ ਭਲਾ ਨਾ ਕੀਨੋ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਲਿਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਗਾਰੇ 'ਚ ਹੱਥ ਲਿਬੜੇ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਏ ਗਈ ਇਮਨੇਤ ਇਹੋ ਵਦ ਇਸ ਪਰ ਚੀਨੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੱਢਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਜਾਂ ਤੋ ਤਨ ਜਾ ਆਪਣੀ ਦੇ ਕਰ ਹਰ ਖਾਵੇ। ਲੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਸੰਗਤ ਤੂਸ਼ਨ ਭਈ ਨਹਿ ਕਛੁ ਸੁਨਾਵੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਲੈ। ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਜਿਹੜਾ ਕਠਿਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਵਿਆਹੋ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਲਿਆਓ, ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਵੇਖ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਤੇ ਤਬ ਭਨਿਓ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨਿਆ ਤਬ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਰਲੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ। 20 ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ। ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਛੱਤ ਚੋ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਟੋਕਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇ, ਚੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ,
ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਛੱਤ ਤੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਾਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਠਿਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ 'ਚ 2 ਟੋਕਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰ ਪੱਟੀ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ, ਛੱਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੀਂਹ ਹਟ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਜਾ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲੀਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲਾ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆ, ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਡਾ ਬਾਲਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਕੰਨ ਵਲੇਟ ਜਾਓ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਾਡੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਬੜ ਦੂਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਾਰਨਾ, ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਫਟਾਫਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਬਾਣਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਧਰਿਓ, ਲਖੀਅਤ ਸਿੱਖ ਰੂਰੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਣਾ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਸਿਲ ਚੱਟਣ ਫਿੱਕੀ ਸਿਲਾ ਚੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੜਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋ ਸਿੱਖ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਲੜਕੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਰ ਕੋ ਨਿਜ ਤਨ ਜਾ ਲਿਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਕੰਧਾਰ ਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਕਾਬਲੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਾਬਲੀ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਜਰਮਨ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ, ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕੰਧਾਰ। ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਧਾਰ ਹੈ। ਕੰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ ਖਰੀ ਕਹਿ ਲਿਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਅਲਾਇਓ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਰਜੋਗ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣੇਗੀ, ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਿਓ ਨਿਹਾਲ ਭਾ, ਸਿੱਖਾ ਸੁਣ ਲੀਜੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੱਖਾ, ਨਿਹਾਲ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੱਖੀ ਰਖੀ ਸਭ ਮਹਿ ਪਰਖੀਜੈ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਠ ਬੋਲਿਓ ਸਿੱਖ ਲੇਪਨੀ, ਸਿੱਖ ਤਨ ਜਾ ਜੋਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਹਨ ਸਿਆ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਉ ਉਚਿਤ ਨ
ਵਿਆਹ ਕੇ ਭਗਨੀ ਸਮ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਭੈਣਾ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਤਬ ਬੋਲੀ ਕੰਨਿਕਾ ਗੁਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਬੋਲ ਪਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਨੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕੋ ਠਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਹਜੂਰ ਹੀ ਇਤ ਉਤ ਨਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਸੇਵੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕਉ ਮੈਂ ਸੁਖ ਰਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਾਵੇ ਮਾਨਸ ਦੇਈ ਪਾਈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਵਾਂਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭਾ ਸੁਨਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਗੁਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਕੰਨਿਆ ਜਨੈ ਕਨੈਤ ਭੇ ਸੁਣ ਸੋ ਅਖਿਆਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਕਨੈਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਨੈਤ ਜਾਤੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਨੈਤ ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ, ਕੰਨਿਆ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਪਰ ਬ੍ਰਿਤਿਓ ਜਬ ਦੁਆ ਬਰਖ ਹਜ਼ਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ 2000 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਮੇਜੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਨਮੇਜਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਾਜਾ ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ 84 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 84 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਵੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਕਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਦਲੇ। ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਖੁਲਾਸਤੋ ਤਵਾਰੀਖ ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ, ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਨਮੇਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ 5000 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ 2000 ਸਾਲ ਕਲਯੁਗ ਜਦੋਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਾਈ ਸੀਗਾ, ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਚਲਾਕ, ਬੇਈਮਾਨ। ਉਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਐਸੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਗਧ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਫਿਰ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲੱਗੇ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਭਇਓ ਨੰਦ ਰਾਜਾ ਵੱਡੋ ਬਹੁ ਹੰਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਮੁੰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਵਾਲ ਮੁੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮੁੰਨ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਤਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਿਖਾਹੀਨ ਕੋਈ ਫੁਰਾ ਨਾ ਮੰਤਰਾ।
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟਦੇ, ਬਾਹਮਣ ਮੋਨੇ ਕਰਤੇ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੋਟੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਰਿਵਾਜ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ, ਪਰਾਸ਼ਰ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਾੜੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਜੂੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਾੜੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਚਰਮਕਾਰ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਗਏ, ਨਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਮਣ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਨਾ ਛਤਰੀ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਬਾਹਮਣ ਕੱਟਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਭੀ, ਹੰਕਾਰੀ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਆਨੰਦ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਵਾਏ ਕਹਿ ਖੈਂਚਿਓ ਧਨ ਸਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਘੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚਿੜ ਸੀ, ਬਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚਿੜ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਲਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਾ ਛੱਡਿਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਣਕਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਚਾਣਕੀਏ ਨੇ ਸਹੁੰ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਟਨੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਪਇਓ ਨੰਦ ਰਾਜਾ ਬਡੋ ਬੋ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਵਾਏ ਕਹਿ ਖੈਂਚਿਓ ਧਨ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਲਾਲਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ MLA ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ MP ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਲੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਰੂਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਪ੍ਰਜਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਰਾਜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਨੰਦ ਰਾਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁੱਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੰਦ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ, ਪੜੋਤਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂ ਹੂਜ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬਾਲਕ ਚੰਦ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ। ਕੀ ਕਰੇ, ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਬਿਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਦਾਗਰਾਂ, ਸੇਠਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ?
ਸੋ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਬਾਲਕ ਚੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਨਿਤ ਕੰਨਿਆ ਬਿਨ ਮੋਲ ਤੇ ਨਹਿ ਬੋ ਕੀਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭੈੜੀਵਾਦੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਬਈ ਲੜਕੀ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬਈ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੈਨਾ ਕੀ ਨਰ ਵਿਆਹ ਬਿਨ ਸਗਰੇ ਅਕੁਲਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਬਾਲਕ ਚੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਚੰਦ ਢੇਕ ਕਹਿ ਬਿਨੈ ਸੁਨਾਈ। ਰਾਜੇ ਬਾਲਕ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੋਚੋ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਭਟ ਰਹੇ ਤੁਮ ਰਾਜ ਮਝਾਰਾ। ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਛੜੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਤਤ ਭਈ ਨ ਕਿਸੂ ਤੇ ਇਹੋ ਕਸ਼ਟ ਉਦਾਰਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ, ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਚੈ ਮੋਲ ਵਿਸਾਲ ਕੋ ਧਨ ਏਤਿਕ ਨਾਹੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੜ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈਏ। ਤੁਮ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਜਾਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਲੋਕਨ ਤੇ ਖੋਟ ਕੋ ਬਾਲਕ ਚੰਦ ਭਾਖਾ। ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਚੰਦ ਨੇ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣੀ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਏ। ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦਾ, ਕਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੱਕੇ ਜਮ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਜਾ ਕੀ ਕੰਨਿਆ ਜਿਸ ਪਰ ਜਿਸ ਕਾਂਖਾ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਪ੍ਰਜਾ ਕੋਲੋਂ ਫੌਜੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਮਹਿ ਲਿਹੁ ਸੁਤ ਉਪਜਾਈ। ਲੜਕੀਆਂ ਲੈ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਸ਼ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭੋਗ ਭੋਗ ਮਨ ਭਾਵ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੋ, ਸੁਖ ਭੋਗੋ। ਸੁਨਤ ਚਮੂ ਕੇ ਭਟ ਸਕਲ ਘਰ ਪ੍ਰਜਾ ਮਝਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ। ਬਰੇ ਕੂਦ ਕਰ ਲੈਨ ਕੋ ਕੀ ਨਸ ਨਿਜ ਦਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਰਾਜ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਚੱਲ ਪਈ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ। ਮਨ ਭਾਵਤ ਭੋਗੀ ਸਭਨ ਕੰਨਿਆ ਕਹਿ ਸੋਈ। ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਭਏ ਗਰਭ ਤਿਨ ਕੇ ਤਬੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਕਰ ਮਾਨਵ ਪ੍ਰਜਾ ਕੇ ਨਿਰਪ ਨਿਕਟ ਪੁਕਾਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇਰੇ ਫੌਜੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਬ ਗਰਭਤ ਹੋਈ ਸਕਲ ਬਿਨ ਵਿਆਹੋ ਉਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਫੌਜੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ,
ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਚੰਦ ਮਹੀਪ ਤਬ ਉਰ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਬਾਲਕ ਚੰਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਛੱਡਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੰਦ ਨੇ ਧਰਮ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੋਇਆ, ਗਰੀਬੀ ਲਿਆਂਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਛੱਡਿਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਛੱਡਿਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਜਾ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਈ ਸੌਂਗ ਸਭ ਭਟਣ ਕੋ ਹਿਤ ਕਰ ਬੇਦਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਧਰਮ ਪਤਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤ੍ਰੈ ਭਰਾਤਨ ਕੋ ਇਕ ਲਈ ਦਵੈ ਭਰਾਤਨ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਈ, ਕਿਸੇ 3 ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁੰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਬੜੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਰੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਨੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕ ਰੱਖੀ ਕਿਸ ਏਕ ਨੈ ਦੀਨੀ ਇਮ ਸੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 2, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈ, ਕਿਸੇ 3 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਤੇ 3-4 ਪਿੱਛੇ ਛੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣੀ ਪੈ ਗਈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀ ਇਹ ਨਈ ਚਲਾਏ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦਿਓ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਕਸ ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਾ, ਪਿਓ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਨਸਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਈ ਮਕਸੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਈ ਕਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਈ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਨ ਪਰਜਾ ਸਭ ਪਈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਈ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਰਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡਤੀ। ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ, ਬਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ। ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਛਤਰੀ ਛਤਰੀ ਸੀ, ਵੈਸ਼ ਵੈਸ਼ ਸੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ। ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਰਫੈਕਟ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਗੜੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਲੇਗਾ ਜੱਟ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਟ ਭਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੱਚਾਈ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੂਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਲ। ਉਹ ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਣ ਪਰਜਾ ਸਭ ਭਈ, ਏਕ ਗਿਆਤ ਕੋ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜੀ ਤਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀ ਇਹ ਨਈ ਚਲਾਈ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 2 4 5 10 ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇਕ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਣੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹੇਗੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪਾਏਗੀ। ਪਿਓ ਕਹੇਗਾ ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਮਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਣ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਨੇ 2 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਨੂੰ 1 ਜਨਾਨੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 2 ਨੂੰ 1 ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 1 ਰੱਖ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਭੇ ਐਸੀ ਠਹਿਰਾਈ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਗਈ। 5 ਭਰਾਤ ਇੱਕ ਜੋਖਤਾ, ਕਿਨ ਚਾਰੋਂ ਨੀਨੀ। ਕਿ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਪਤਨੀ, ਕਿਤੇ 4 ਨੂੰ 1 ਪਤਨੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜਿਮ ਬਾਸੀ ਸਭ ਸਦਨ ਮੈਂ ਕਰ ਰੀਤ ਨਵੀਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਵਸ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਚੱਲ ਗਈ, ਧਰਮ ਧੁਰਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲੋਕ, ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇ ਸੁਤ ਜਨਮੇ ਅਨਕ ਸਭ ਹਿਨ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਹੁਣ 5 ਪਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਣੇ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਨੈਤ ਭੀ ਵਧ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੈਤ ਸੰਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਉਹ ਕਨੈਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਦ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਲਿਪਨੀ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਾਹੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨ ਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਇਮ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕੰਨਿਆ ਖਰੀ ਲੀਜੈ ਤਜ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ। ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੈਲਿਊ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ। ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੋਜ ਰਚਿਆ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਛਿੱਟਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਚਪੇੜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਚਪੇੜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ 5 ਤੋਬ ਪਰਿਵਾਰ ਕਨੇਰਾ। ਤੇਰੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਫਿਰ ਵਰ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਕਾਨ ਸਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ, 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਬਚਨ ਹਮਾਰਾ ਮਾਨੀਐ ਸੁਖ ਪਾਏ ਬਡੇਰਾ। ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕਾਕਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ। ਸੁਣ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਮਾਨੇ ਕਰ ਬੰਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੋ ਮਲਵਈ ਸੋ ਮਨ ਠਾਨ ਆਨੰਦੇ। ਉਹ ਮਲਵਈ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗੇ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਲਵਈ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤਬੈ ਪੜਾਏ ਆਨੰਦ ਕੋ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿ ਲਿਆਇਓ। ਆਨੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਲਵਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤ੍ਰਿਆਕਾਰ ਕੁਛ ਕਾਲ ਬਿਤਾਇਓ। ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, 5 ਪੁੱਤਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਏ, ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ ਤੇ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਕਰਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਕੇ ਆਗੂ ਭਏ, ਸਿੱਖੀ ਅਦਕੋਈ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋਏ, ਆਗੂ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਆਪ ਵੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਮਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਨਾਨਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ, ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ 5 ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 5 ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਕੋਇਰ
ਇਤਿਹਾਸ ਕੋ ਸਭ ਕਹਿਤ ਲਿਖਾਵੈ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਮਦਾਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਸੌਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਬਹਿ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਮਦਾਸ ਪਿੰਡ ਆਏ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ 'ਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਸਿੰਘ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਚਨ ਤੇ ਪਿਖੀ ਨਹਿ ਸੁਨ ਬੇਮਹਿ ਆਵੈ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਥੋ ਲਵਪੁਰ ਕੋ ਬਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਥਾ। ਬਿਲੋਕ ਨੈਣ ਤੇ ਮੁਝ ਪਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ। ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੇ ਸੁਣੀ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਏ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਰੇਖੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧਾਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੋਜ ਨਿਆਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਲਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਸੁਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆਣ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਰਜਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤੇ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ, ਕਿਰਪਾਚਾਰਿਆ, ਬਿਦਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਕਰਾਤਾ, 2-2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 18 ਖੂਣੀਆਂ ਗਰਕ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗ 'ਚ। ਇੱਕ ਖੂਣੀ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਖੂਣੀ 'ਚ। 18 ਲਾ ਲਓ, 13 ਨੂੰ 18 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, 2-2.5-3 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੱਥੇ ਦਾ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਹੈ ਸਖੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟਾਲ ਲਈਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਥੱਕ ਕੇ ਸੌ ਜਾਏਗਾ, ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਕਾਲੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਛੇਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਗ ਵਿਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੱਗ ਕਰਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਾਨ ਦਛਨਾ ਦੇਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਛਨਾ, ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਦਾਨ ਦਛਨਾ ਦਿੰਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਚੁੰਨੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੱਸ ਪੈਣਗੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ 18 ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੀਰ ਦੇ ਕੜਾਹੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗਾ। ਕਈ ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ 20 ਸਾਲ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ। 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਘੋੜੀ ਆਈ ਹੈ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੇਗੀ। ਘੋੜੀ ਵੇਖੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਸੁਦਾਗਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਛੱਡੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਵੇਖਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੋੜਸਾਲ ਦਾ ਤਬੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰੋਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ, ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਥੱਕ ਕੇ ਆਪ ਸੌ ਗਿਆ। ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਛੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਛੱਡਿਆ। ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਧ ਬਣੀ। ਸਾਰੇ ਬਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਾਨ ਦਛਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਨ ਦਛਨਾ ਦੇਣ ਗਿਆ ਜੱਗ ਦੀ, ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੁੰਨੀ ਉਤਰ ਗਈ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਸੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋੜ, ਗਲ ਗਿਆ ਸਰੀਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਉਪਚਾਰ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗ ਟਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਈ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਕੋੜ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਾ ਲਾਈ, ਤੇਰਾ ਕੋੜ ਹਟੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੋ ਜੋ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਗਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋੜ ਹਟਦਾ ਹਟਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਗਿਆ, ਸੁਣੀ ਗਿਆ, ਸੁਣੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਆਈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਭੀਮ ਨੇ ਹਾਥੀ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਮ 'ਚ 10,000 ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਲ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਨਮੇਜਾ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਨੱਕ ਜੀ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਥੀ ਕੋਈ ਚੂਹੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਥੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਸੁੱਟਣਾ ਔਖਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ 200, 500, 1000, 2000 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਨੱਕ ਫੇਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਤੌਨ ਹੀ ਰੋਗ ਤੇ ਨਿਰਭਾਨ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋੜ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨੱਕ ਚੜਾਈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਦੇ ਮੱਤੀ ਬਰਜ ਬਿਆਸ ਪੜਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਕਰ ਜਗ 18 ਘਾਏ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਚਲਾ ਚਲਾਇਆ, ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ। ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਧੀ ਮੁਰਗੀ ਅੰਡਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਮ ਫੇਰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪਾ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਕਾਲਫ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ, ਕਨਿੰਗਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਕੋੜ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ? ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਥਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿਖ ਲੇਪਨੀ ਅਬ ਸੁਤ ਹੈ ਤਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਲੇਪਣੀ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਾਨਤ ਬਹੁ ਜਾਹੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਆਪਨ ਪਿਤਾ ਕੀ ਵਾਰਤਾ ਜਾਣਤ ਹੈ ਸੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਠੇ ਲਿਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੰਧਾਂ ਲਿਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਤੇ ਛਿੱਟ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨਨੀ ਤੇ ਅਰ ਜਨਕ ਤੇ ਸੁਨ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰ ਵਾਰਤਾ ਕਵ ਛੰਦ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਾ ਗਏ ਨੇ ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੁਨਤ ਪੜਤ ਇਸ ਕਥਾ ਕੋ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਨੈ ਕਾਮਨਾ ਧਾਰ ਜੋ ਬਾਂਛਤ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਕਾਮ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ। ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਮਨਾ ਵਾਲੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਉਹ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਰੋਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਸਾਰੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਜ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਫਤਿਹ ਹੋਣਗੇ। ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਲ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗੀ ਕਥਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਹੱਥ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦ ਪਹਿ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹਨ। ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿਉਂ ਰੰਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਭਿੱਜੇਗਾ, ਸ਼ੰਕੇ ਮਿਟਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਹ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਜ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਕਾਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।